سر یہ جو ایک بات ہم سن رہے ہیں کہ ایک منظم تحریک چلائی جائے گی عید کے بعد، آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گی اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی تحریک چلانے میں؟ کیونکہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں نے ابھی انٹرو میں سیٹ بھی کر دیا کہ گورنمنٹ تو بڑی کلیئر ہے اس بارے میں، بلکہ کھیلداس کوہستانی صاحب ابھی اس کیبنٹ کے اندر وزیر آئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم 26 نومبر کو جو ہوا تھا وہ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یشوین، سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں یہ دونوں گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن یہ لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مجھے دونوں میں سیریسنس نظر نہیں آ رہی۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے پی ٹی آئی ان پرٹیکولر کہ ہم نے جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے، تو دونوں کے جو فیلیئرز ہیں میری نظر میں یہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز اسٹیبلشمنٹ۔ اور بھائی تمہارے پاس ایک ڈائسپورا ہے، یو آر این الیکٹڈ گورنمنٹ، ٹھیک ہے ڈسپیوٹڈ ہے، بٹ واٹ ایور اٹ از، وائی کانٹ یو سٹ اینڈ ٹاک؟ اگر گورنمنٹ نہیں بیٹھ کے بات کرے گی، اپوزیشن کا تو کام اپوز کرنا ہے، یہ تو پوری دنیا میں ایک اٹ از اے اسٹینڈرڈ ایس او پی۔ سو دی کوسچن رائزز کہ نان سیریس ایکٹرز کون ہے؟ آئی سے آل آف دیم۔ اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی تو اب تک بیٹھ کے یہ کر سکتے، ہاں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کیا کریں گے؟ اب چار ادھر سے وہ چھوٹی پارٹی کو اٹھا لیں گے، چار ادھر سے روڈز پہ نکل آئیں گے۔ سو واٹ ڈو یو تھنک دی گورنمنٹ ول گو آؤٹ آف دی ونڈو؟ نو اٹ وونٹ۔ دی تھنگ از یا تو ہم اس کو کہیں کہ یہ ایک ریپبلک ہے اور یہ ریپبلک کے اندر ایک نظام ہے، تو دین وی گو بائی دا نظام، بائی دا پارلیمنٹ، بائی دا سینٹ۔ اگر تو آپ نے کہنا ہے کہ اسٹریٹ پاور دکھانی ہے تو اسٹریٹ پاور پی ایم ایل این کی بھی اتنی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی اتنی ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کی بھی اتنی ہے۔ تو واٹ ڈو وی ریئلی وانٹ؟ ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم بڑی پکچر کے اندر کشمیر ہو گیا یا کوئی اور انٹرنیشنل ایشو ہو گیا تو وہاں ہم کیا بیٹھ کے بات کریں؟ سر ہمارا فوکس بھی نہیں ہے وہاں پہ بات کرنے کا، وہ تو خیر آپ کا اور میرا شاید کہیں کنسرن ہو سکتا ہے، ان کا تو نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ٹو میک دس آبزرویشن، لیکن آپ کو کبھی لگتا ہے کہ اس طرح کے ریل ایشوز پہ کوئی بات بھی کرتا ہے پاکستان میں؟ نہیں جی، نہیں کرتا۔ میں نام نہیں لوں گا، بٹ ہمارے کئی ڈیلیگیشنز گئے ہیں باہر، آئی ہوپ اب تو نہیں ہو رہا۔ ان کی جب میٹنگز ہوئی ہیں امریکنز یا برٹشرز یا ادھر ادھر کی، ان کو اپنے ویزوں کی پڑی ہوتی ہے کہ ان کے کسی دوست کا ویزا ہو جائے، ادھر کا ہو جائے۔ میں آپ کو ایک ریئل ٹائم بتا رہا ہوں، مجھے برٹش ممبر آف پارلیمنٹ نے بتایا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ آپ کی سیریسنس ہے؟ آپ کا وہ گیا تھا 60s کے اندر وہ انڈس واٹر ٹریٹی بیسن کو اکارڈ کرنے کے لیے، ادھر سے وہ شادی کر کے ادھر واپس آ گیا آپ کا آدمی۔ The thing is کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ اپنا مذاق اڑوایا ہے، اڑوا رہے اور اڑواتے رہیں گے، انلیس میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایک ہی فورس ہے کہ جو کہ ہم ڈنڈے سے چلنے والے ہیں، یہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں، یہ اگر انٹروین کہیں کر جائیں، ان کو کہیں بیٹھو، اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ، دیٹس ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی۔ اچھا کوئی بیٹھ رہا ہے کہیں پر نہیں بیٹھ رہا، تھوڑا سا یہ بھی بات کرتی ہوں میں حماد حسن صاحب، ویسے کوئی سنتے رہتے ہیں نا کہ کوئی بیٹھ رہا ہے یا بیٹھنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پیغام رسانی ہو رہی ہے، کیا کوئی اس طرح کا معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے؟ کیونکہ جہاں پر یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے، وہیں پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹائم بائنگ ٹیکٹکس بھی اپلائی کر رہی ہے اپوزیشن، وہ کیسے وہ بھی میں آپ سے پوچھتی ہوں، لیکن اس وقت کیا آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں، تحریک کی بات اگر ہو رہی ہے تو پہلے کون سی تحریک کامیاب ہوئی؟ یعنی وہ 9 مئی کو نکلے نا، ابھی تک ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ وہ 24 نومبر کو نکلے، ابھی تک ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ تو تحریک چلانا تو پی ٹی آئی کا وہ ان کا سکل ہی نہیں ہے، ان کو آتا نہیں ہے وہ ہنر۔ یعنی جس طرح وہ اے این پی کو یا پیپلز پارٹی کو یا مولانا فضل الرحمان کو، ان جماعتوں کا جو مزاج ہے یا جو ان کا تجربہ ہے، کسی کا نصف صدی کا ہے، کسی کے پوری صدی کا تجربہ ہے، ان کے کارکن بھی بڑے سخت جان ہیں، ان کو یہ سب کچھ۔ تو پی ٹی آئی کا یہ سکل نہیں ہے، یہ ہنر ان کا نہیں ہے کہ وہ تحریک چلائے۔ اور جب تحریک کے لیے نکلتے ہیں تو سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تحریک کی آڑ میں کوئی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کیا خبر دے رہے ہیں یا محسوس ہو رہا ہے خالی آپ؟ خبر دے رہا ہوں۔ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ تو عمران خان کے لیے واحد آپشن جو رکھا گیا تھا نا، 1 سال پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا کہ وہ معافی مانگے، تب یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تو تھا نہیں۔ بالکل، یعنی ایک آپشن رکھا گیا تھا، وہ جو بھٹو کے ساتھ ہوا، جو بے نظیر نواز شریف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، تو اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے انداز کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے اور کچھ نئے انداز سے کھیل رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے ایک آپشن چھوڑا گیا تھا اور وہ تھا معافی، تو اس آپشن پر پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ شاید بات وہاں تک چلی جائے گی۔
आप समझते हैं? क्योंकि आपको नहीं लगता पीटीआई तो स्टैंड ही ले रही है कि जी हमको हमने किया ही कुछ नहीं, माफी किस बात की मांगी? यशफीन मैं ये खबर दे रहा हूँ कि जो मुआफी का ऑप्शन है उस पर पस पर्दा कुछ काम हो रहा है, एक दो लोग, और वो इमरान खान के साथ राब्ते में नहीं है, वो बुशरा बीबी के साथ राब्ते में है कि माफी करवा लें ताकि ये मसला रफा दफा हो जाए। माफी मांग ले तो वो ऑप्शन तो रखा ही उन्होंने। अगर वो फर्ज करे माफी मांगने पर तैयार हो भी जाए इमरान खान, हालांकि जिद्दी दर्म है लेकिन इतनी भी नहीं है जितने दिखाई देते हैं, बाज़ औक़ात फिर पीछे भी हट जाते हैं। उनके इक़्तिदार के दिनों में भी हमने देखा, 2011 के बाद हाइब्रिड रिजीम में भी हमने देखा कि वो क्या क्या अपने इक़्तिदार के लिए, अपने फ़ायदे के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ये भी कर लेंगे अगर तरीके से मामलात आगे बढ़ाए गए। तो ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं, क्योंकि चले मैं इस पर बात भी करूंगी, पीछे मीर साहब से भी बाद में पूछती हूँ अगले राउंड में, कि वो तो जो आप बात करें शायद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उनके मिजाज के बिल्कुल बरखिलाफ है। लेकिन मैं जरा खोकर साहब से पूछ लूँ कि सर जब ये ऑप्शन भी रखी जाती है कि आप माफी मांग लें, तो फिर क्या इट शोज के या इट गोज ऑन टू से कि जो उनके ऊपर लीगल मुकदमात हैं फिर वो सारे गलत हैं? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर जो केस जो है वो अदालतों में हो रहे हैं, तो फिर माफी कहीं और मांगने से अदालतें कैसे आपको बरी कर देंगी? और ये अभी राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी मेरे सामने पड़ी है, उन्होंने कहा जी 9 मई के वाकयात की माफी मांग लें सिद्ध के दिल से तो आप बाहर आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, एक तो बात ये है कि अगर 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाया जाए और अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या DGISPR ने कहा है कि आपके पास ये विंडो अवेलेबल है, तो मेरा ये ख्याल ये है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मैच्योरिटी हो या उसकी लीडरशिप के अंदर एक विजनरी एक चीज़ हो, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप वो बात करके चीज़ को आगे लेके जाएं। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स भी करें और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको टारगेट भी करें और उसके बाद एक नैरेटिव भी आप बिल्ड करें और फिर आप कहें कि हमारी निगोसिएशंस जो हैं वो सक्सीड होंगी। ये बिल्कुल सक्सीड नहीं आएंगी। दूसरी उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस आप एजिटेशंस की बात आप करते हैं वो इसलिए, कभी भी आप देख लें कि जितनी भी एजिटेशंस आई हैं उसके अंदर 2-3 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी। एक ये है कि आपका पॉलिटिकल लीडर जो है वो जेल से बाहर हो। जितनी भी आप पुरानी देखें उसके अंदर लीडर्स अगर बाहर है या लीडर्स जेल के अंदर है तो कभी भी वो मूवमेंट सक्सेस नहीं आई। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि उसके अंदर आपका किसी न किसी जगह सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो होना चाहिए कि जो आपका जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी आए। अब पीटीआई का ना नैरेटिव एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर आ रहा है। अब आप देखें ना कि मौलाना फजल रहमान साहब जो मेन समझे जाते हैं अपोजिशन के अंदर या जिनके स्ट्रीट पार भी है, अभी तक जो है उनके साथ किसी टर्म्स पे आया नहीं जा रहा, क्योंकि जो भी बात उनसे की जाती है उसके बाद आप 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देख लें कि उन्होंने उनको साथ लेके चले। नहीं देखिए यास्मीन, अगर मौलाना को माइनस कर दें तो पीटीआई जो है अकेली या जो आपकी 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज और में जिनके मरहल ज़्यादा सियासत जो है वो आपकी बलूचिस्तान की हद तक है, उसके बाद पीटीआई के लिए है क्या कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कहे। दूसरा ये है कि जितनी देर तक आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तगड़ी नहीं आएगी उतनी देर तक आप किस तरह किसी मूवमेंट को लेके जा सकते हैं। पंजाब की लीडरशिप आप देख लें, अभी भी बात की जा रही है कि जी पीटीआई का जो चेयरमैन है शायद वो ईद से पहले या ईद के बाद जो उसे चेंज कर दिया जाए। आपने केपीके के अंदर आप रिसेंटली आपने चेंज किया है। बलूचिस्तान के अंदर आपका बेस लाइन कोई नहीं है। कराची सिंध के अंदर आपका वो बेस लाइन नहीं है कि जिसके अंदर आप एक मास मूवमेंट के अंदर जाएं। केपीके के अंदर आप खुद गवर्नमेंट के अंदर हैं। पंजाब के अंदर आपका लीडरशिप नहीं है। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि माफी मांगने से ये सारे फैक्टर्स कैसे चेंज हो जाएंगे, वो बाहर कैसे आ जाएंगे? देखें चीज ये है कि ये जो 9 मई का इंसिडेंट है ये डायरेक्टली पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है। उसके अंदर अगर आपने वे फॉरवर्ड के अंदर जाना है, अब देखें ना कि ये जो चीज़ आई है इसमें तो दो राय नहीं है कि 9 मई को जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। पाकिस्तान की 60 से ज़्यादा आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या आपकी पब्लिक इंस्टॉलेशन से आप मॉब की सूरत के अंदर गए और वहाँ के ऊपर आपने जो मूव चलाई और उसके बाद जिस तरह वो नैरेटिव लेके चले, अब उस नैरेटिव के होते हुए आप ये कहें कि आप इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर किसी नेगोशिएशंस के अंदर जाएंगे। और मोर ओवर ये है कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट जो है उनसे बात भी नहीं करते, ना आप पीपल्स पार्टी से बात करते हैं, ना आप PMLN से बात करते हैं, ना आप आपके जो मुतालबात हैं जब आप एक दफा आए भी असेंबली के अंदर कि हम बात करना चाहते हैं उसके ऊपर आपका बात ही नहीं करते कि जिस मुल्क के अंदर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए। तो मेरा ये ख्याल ये है कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी भी उसके अंदर है, विजन भी नहीं है, वीक लीडरशिप उसके अंदर है और एक हॉच पॉच का एनवायरनमेंट है जो आपको सिर्फ एक सिचुएशन जो है वो मीडिया या सोशल मीडिया के अंदर नजर आएगी। ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिफोर आई गो बैक टू पीटी साहब, सर आप कुछ ऐड करना। जी देखिए मुझे
खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर मेरा ताल्लुक वहाँ से है, वहाँ के डायनेमिक्स को मैं जानता हूँ। मुझे तहरीक के आसार नजर नहीं आ रही है। नहीं आ रहे इसलिए नहीं आ रहे कि पीटीआई के अंदर तो ये पोटेंशियल है ही नहीं, उसके कारकुन के हाथ तो ये चीज़ मौजूद ही नहीं है कि वो तहरीक को आगे बढ़ा सके। वो आकर हंगामा कर जाते हैं, जेलों में फिर जाते हैं, फिर पार्टी के लिए अपने लिए बहुत सारे मसाइल, उनको तो ये आता नहीं है। उनकी सबसे बड़ी कुव्वत अगर कोई हो सकती है तो वो मौलाना फजल रहमान है। मौलाना के साथियों पर हमले हो रहे हैं, उनके हवाले से इसी पीटीआई हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है। कल रात को भी अटक में उनके जिली नायब अमीर पर हमला हुआ और शहीद हो गए। अब मौलाना इन हालात में क्या खैबर पख्तूनख्वा में मोब के अंदर या एक झमघटे के अंदर जाकर खड़े हो सकते हैं या वो उसको लीड कर सकते हैं? ज़ाहिर मौलाना साइड पर होंगे। दूसरी बात ये है कि मौलाना के शिकस्त के बेनिफिशरी तो डायरेक्ट पीटीआई है। मौलाना ठीक है, वक्ती तौर पर जो हालात वाक़यात उनके सामने, उसने तो उन्हें पीटीआई के करीब कर लिया है, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा केपीके की गवर्नमेंट भी जाली है। तो फिर वही बात है ना, उन्होंने कहा केपीके में भी जो मैंडेट है वो आवाम का नहीं है, चोरी हुआ है। उसके खिलाफ ये तो बुनियादी इख्तिलाफ है। दानली हुई है। हाँ। और उस दानली का फायदा पहुंचा किसको? वो तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग एनपी को नहीं, वो तो डायरेक्ट पीटीआई को पहुंचा है। मौलाना उनके हलीफ हो ही नहीं सकते।